السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حال يا أخي؟ الحمد لله. هل تتكلم باللغة العربية؟ كم شو حضرت؟ هم؟ كم حضرت؟ أنا أكلم. هل تتكلم باللغة العربية؟ حضرت كم شو گورنمنٹ تو بات کرو عربی کے لگا. لا تتكلم باللغة الأردوية، تتكلم عربية فقط يا أخي. حضرت کم شو جلدی پام شو ہونے اب. آپ کشمیر سے ہیں نا؟ جی جی. عین اللہ کے تعلق سے آپ کا کیا موقف ہے؟ اچھا. عین اللہ، where is اللہ؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے. اللہ ہر جگہ موجود ہے. ہر جگہ موجود ہے. علیم، بصیر، لطیف، خبیر. ماشاء اللہ. جی تو اللہ تعالیٰ عرش پر بھی موجود ہے؟ جی اللہ عرش پر بھی موجود ہے. ماشاء اللہ. چلیں ایک روایت پیش کر دیں یا کوئی ایک قرآن کی آیت پیش کر دیں کس بارے میں؟ کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ موجود ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ جی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. ٹھیک ہے نا. تیسرا، جب تم آپس میں بات کرتے ہو، چاہے دو کرتے ہو آپس میں بات، یہ قد سمع اللہ دوسرے صفحے میں ہے. ٹھیک. تو تیسرا اللہ ہے. چار کرتے ہو، پانچواں اللہ ہے. ٹھیک ہے نا. جی ہاں. اور ہو گئی آپ کی بات. جی وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ ایک دلیل. ٹھیک. دوسری دلیل، جہاں تم ہو وہاں تعالی وہاں پر اللہ ہے. نہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ ہاں عِبَادِي عبادی أَنِّي. فإنی قریب، ہاں یہ دوسری دلیل. ہاں تیسری دلیل، اگر تم تین ہو اور باتیں کرتے ہو تو اللہ اس میں موجود ہوتا ہے. ہاں. اچھا، اگر کوئی محفل سج رہی ہے ٹھیک. اور الگ الگ محفلیں بنی ہوئی ہیں ہاں. تین تین جوڑوں کی، ٹھیک. تو ان تین جوڑوں میں اللہ تعالیٰ کہاں موجود ہوگا؟ چونکہ اللہ تبارک و تعالی سمیع ہے. ٹھیک ہے نا. ہوں سمیع بمانا ایسا نہیں کہ جیسے انسان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہوں ہاں. اللہ کی سماعت ہر وقت ہر ایک انسان کے ساتھ، ہر حیوان، ہر ذی روح، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالی ہر وقت جو کچھ بھی ہوتا ہے، حتیٰ کہ ایک چونٹی کا جو ایک پتھر پر چلتی ہے اس کی جو آہٹ ہے وہ بھی اللہ سنتا ہے. ماشاء اللہ. تو یہ جی بات ثابت ہو گئی نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے، لیکن ایک جگہ رہ کر وہ تمام کو جانتا ہے. نہیں دیکھو تو حضرت پھر میں نے اس کی وضاحت آپ کو توضیح پیش کرنی ہوگی قرآن کی اس آیت سے جو آپ نے استدلال کیا ہے. میں کہہ رہا ہوں تین جگہ محفل سج رہی ہیں اور الگ الگ لوگ موجود ہیں، تو اللہ آپ نے کہا محیط ہے. اللہ بصیر ہے. کیا اللہ محیط ہے نا. بھائی جان ابھی مکمل کر لوں اس کے بعد ٹھیک ہے. آپ کیجئے گا. اللہ نے قرآن میں کہا اللہ محیط ہے. ٹھیک ہے نا. میں کر محیط لوں ہے اللہ. مکمل. میں کہہ رہا ہوں اللہ محیط ہے یا نہیں. مجھے کرنے دیں گے سوال مکمل یا نہیں؟ جب تک میں سوال نہیں کر لوں جواب کیسے دیں گے؟ ایک طرف سے دوسری طرف چھلانگ مارنا ابھی سے شروع کر دیے. ایک آیت پہ بات ہو جائے پہلے. ٹھیک ہے. تین جگہ محفل سج رہی ہیں اور ہاں تین جگہ پر تین تین لوگ موجود ہیں. ٹھیک. آپ نے کہا اللہ تعالیٰ بصیر ہے، ہاں سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے. ہاں آپ نے اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے اس آیت کو پیش کیا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. تو ٹھیک. کون سی محفل میں موجود ہے اور کون سی اچھا محفل میں رہ کر وہ سن ٹھیک. رہا ہے اور دیکھ رہا ہے؟ اس کی اچھا وضاحت کر دیں چاروں میں سے. صحیح آپ کا سوال. اب میں ایک سوال آپ سے پوچھ سکتا ہوں؟ پہلے آپ میرا جواب دے دیں میں تو بہتر رہے گا. نہیں، میں پہلے بعد میں آپ کا جواب. پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ نہیں پوچھ سکتے آپ. آپ کا عقیدہ کیا ہے اس بارے میں کہ اللہ کہاں ہے؟ میں پہلے وضاحت کروں گا، آپ اپنا عقیدے کو ظاہر کریں، کیونکہ پہلے آپ بتائیں اس کے. دعویٰ آپ نے پیش کیا ہے، تنقیح میں کر رہا ہوں، اس کو کراس کیجئے. اس کے بعد اگر آپ ثابت نہ کر سکے تو میرا عقیدہ نہیں ثابت کر دوں گا. حضرت میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے اس بارے پہلی میں. بات تو لفظ سوال ہی درست نہیں ہے، لفظ سوال درست ہوتا ہے اردو میں. ہاں وہ سوال ہے. ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے اس بارے دیکھیں میں. بھائی اللہ جان، کہاں ہے؟ آپ نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تین لوگ بات کرتے ہیں تو چوتھا اللہ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ چار محفل تین تین کی بنی ہوئی ہیں. آپ نے کہا اللہ ہر جگہ موجود ہے،
अल्लाह अच्छा का वजूद हर महफिल में मौजूद है, ये साबित अच्छा करना मुझे है आपको जनाब। अच्छा मैंने आपसे दूसरी एक आयत बताई, वैदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, ये किस मौके पर नाजिल हुई थी? भाईजान उस आयत पर आएंगे ना, एक एक पे चलता हूँ तरतीब से। पहले इस मैंने वही आयत को तो मैंने आप साबित कर दें कि जिससे मैं, आप ये बातिल इस्तेदलाल कर रहे हैं उसकी वजाहत कर दें पहले, कि एक मैं जगह तीन तीन लोग हैं और चार महफिल हैं, तो अल्लाह ताला कौन सी महफिल में चौथा होता आप है? मुझे क्योंकि आप मुझे अल्लाह एक है ना। हजरत मुझे यहाँ से कहीं जाना है, इसलिए आप मुझे पहले एक सवाल का जवाब दो नहीं कि जाना आपका नहीं है, मैं आपको जाने नहीं दूंगा इस सवाल से। क्या? पहले आप बाद में जाइएगा, अकीदे का मामला है हजरत अल्लाह की जात मुझे के ताल्लुक से। मैंने किसी को वादा दिया है, तो आप गुफ्तगू ही शुरू ना करते मुझसे। मैंने सोचा है, मैंने पहले आपसे पूछा कि आप कौन है, ना अपना तारुफ कराया ना कुछ। नहीं पूछा आपने आप कौन है, हाँ, आपने नहीं पूछा। मैंने ये नहीं कहा कि आप कौन है। नहीं, उर्दू में नहीं कहा आपने। हाँ, मैंने कश्मीरी में कहा, लेकिन पूछा है नहीं। तो मुझे क्या पता चलेगा कश्मीरी में? आपने पहले ही कहना था कि मुझे मुझसे उर्दू में बात कीजिएगा। नहीं, मैंने तो नहीं कहा कि कश्मीरी आती है मुझे, लेकिन आपको अरबी तो आती होगी ना। हाँ, अरबी तो आती है। हाँ, तो बस उसी में बात कर रहे हैं और उर्दू में बात कर लेते हैं दोनों। अच्छा बोलो मुझे पहले। हाँ, बस इतना बता दीजिए हम्म, कि ये तीसरे में चौथा अल्लाह होता है। अगर चार महफिल सज रही हैं और वहां पे तीन तीन लोग अलग अलग मौजूद हैं, तो हाँ अल्लाह तो एक ही है ना। तो कौन हाँ, से में अल्लाह मौजूद होगा? अच्छा ठीक, अल्लाह एक ही है, ठीक है ना। जी हाँ, अल्लाह एक है और तीन जगह में कैसे मौजूद है, ठीक है ना। जी अल्लाह की मसलन आपके सामने कोई चीज है, जी ठीक, जी। वो बैक वक्त पूरी आपके नजरों में है ये या ध्यान आपकी रखना कि लईसा का मिसली शई के ताल्लुक से आप वजाहत कीजिएगा। अल्लाह की हाँ जात है, ये ध्यान रखना। हाँ, लईसा का मिसली शई। मैं आपसे वही कह रहा हूँ, अल्लाह हर जगह मौजूद है, हर जगह देखता है, हर जगह सुनता है, हर एक ही सुनता है, ठीक है ना। जी। हाँ, अल्लाह हर जगह जात के एतबार से मौजूद है, ये हमारा अकीदा है। तो अर्श पे अल्लाह को जात के एतबार से मानते हैं आप? हाँ, अल्लाह अर्श पर जात के एतबार से मौजूद है, हर मानते हैं? हर हर जगह अल्लाह जात के नहीं, एतबार से अर्श पर मौजूद भी है। मानते हैं ना। हाँ, अर्श पर भी मानते हैं, अल्लाह को अर्श पर जात के एतबार से मानते हैं। हर जगह हम जात के एतबार से माशाल्लाह। अब अल्लाह को मुझे मानते इस हदीस का जवाब दे दें कि जिसमें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला रात के चौथाई हिस्से में आसमान दुनिया पर नाजिल होता है। हाँ, ये अगर शाबाश, अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व ताला हर हाँ, जगह पहले से मौजूद है जात के एतबार से, अर्श भी उसमें मुस्तसना नहीं किया आपने, ठीक अर्श है, भी शामिल है। अब ठीक मुझे है, इस हदीस की तत्बीक और आपके सही सही, दावे में बेशक मुंतबिक आपको कर दें। मैं बताता हूँ। हम्म। कुछ आयात मुतशाबिहात में से हैं, कुछ नस मुतशाबिहात में से, जो अल्लाह ने फरमाया कि मैं पहले आसमान पर उतरता हूँ, उसके माना ये नहीं कि अल्लाह खुद उतरते हैं, इसके माना ये है कि अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होती है उस वक्त पहले आसमान पर। यहाँ बमाना उतरना, यहाँ बमाना रहमत का नुज़ूल होना है। देखिए, एक जगह आपने कहा कि ये आयत देखो मुतशाबे, देखो, सुने जी, आपने कहा एक जगह आयत मुतशाबिहात है ना। अब जब ठीक, आयत मुतशाबिहात है तो रहमत की वजाहत मुतशाबिहात में कहां से आपने की? हाँ, रहमत की वजाहत मुतशाबिहात में कैसे आपने की? इसकी दलील आपके पास क्या है? क्योंकि तो मुतशाबिहात में वजाहत ही दुरुस्त नहीं है ना। यद यद की मुतशाबिहात आप क्या करते हैं? यद बमाना भाई वो छोड़े ना, हम क्या करते हैं अभी, यद पर नहीं है आप क्यों नहीं बात। जवाब, नहीं नहीं, आपने आप ये मुझे क्यों बात नहीं कही जवाब है ना देते? मुफ्ती साहब कि अल्लाह ताला का हजरत जो आप नुज़ूल है वो मुतशाबिहात